वाहिगुरु साहिब जी। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख वेदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की सुबह ब्रह्म ज्ञानी बने, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योतरली संपूर्ण तिया राम। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल ज्ञान दे सागर, गुरुआं दे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी देश प्रदेश जुड़ रही साध संगत जी, धनता दे आप जी योग हो वडभाग्या असी सारे ही। गुरु साहब ने मेहर दया की है, समा बख्शिश किया है, चढ़दियाँ कलां बख्शिश कीतियां हन। अपनी सिफत सलाह करन दे लई, सरवण करन दे लई, कराउण दे लई बख्शिश द्वारा महाराज जी साडे तो सेवा लै रहे हैं। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। अज धन धन शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दा शहीदी गुरपुरब है। नाल ही धन धन संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले उन्हां दी बरसी समागम हैं। सो गुरु महाराज जी मेहर करनी, सच्चे पातशाह मेहर करो। महापुरखों की सिफत सलाह और गुरु अर्जन देव महाराज जी की सिफत सलाह सी संखेप दे विच जरूर अज दे दिन ते महाराज जी तो बख्शिश जानकारी प्राप्त करांगे। सो बहुता समा भूमिका विच परिभाषा विच नहीं लैके जाना, क्योंकि जिथे बाबा प्रेम सिंह जी का अज बरसी का दिहाड़ा है, उत्थे गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी का भी दिहाड़ा। इस करके आपां दोहां बारे ही कुछ ना कुछ जिहड़ी है जानकारी ज्ञान प्राप्त सुनेहा प्राप्त करना। शहीद सुनेहा दिंदे जिहड़े उस विच मिल जांदे ने, वो सुनेहा दिंदे ने। जिहड़े प्रवान हो जाते हैं वो सुनेहा देंदे हैं। जिहड़े जित जाते हैं वो सुनेहा देंदे ने, मैं भी जितया तू भी जित जाई, सुनेहा देंदे। हारे होए सुनेहा नहीं देंदे, हारे होए नमोशी देंदे ने, जिते होए ही सुनेहा देंदे हैं। सो जे असी विचार करिए धन धन संत बाबा प्रेम सिंह जी, धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज,
ये जिते हुए हैं, ये बाजी जित के गए हुए हैं, तो सानू जितण दी परिभाषा, जितण का सुनेहा देंदे ने गुरमुख। लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। सो सच्चे पातशाह जी मेहर करन। कल असी सरवण किया सी बाबा प्रेम सिंह जी बारे थोड़ा जिहा, होर महाराज जी कृपा करन। सो सरवण कर चुके हाँ सरदार वसावा सिंह ते माता निहाल कौर, उन्होंने गृह विखे संत बाबा प्रेम सिंह जी 1882 संमत 1939 ਨੂੰ खोड़ी दुन्ना जिला गुजरात पाकिस्तान दे विच उन्हां दा जन्म होया। अपनी माता दीयां असीसां लोरियां, अपने दादा जी की बख्शिश लैंदे होए उन्हां दा बचपन गुजर गया। बचपन दे विच संत बाबा प्रेम सिंह जी महाराज उन्हां दे माता जी गुजर गए, चढ़ाई कर गए जां देहांत हो गया। उन्हां दे जाण तो बाद संत बाबा प्रेम सिंह जी बहुत ज़्यादा इकल्ले हो गए। माँ दे नाल बच्चे का बहुत प्यारा गहरा रिश्ता हुंदा। जिहड़ी चीज़ बच्चा अपने बाप नूं नहीं दस सकदा वो अपनी माँ नूं दस सकदा। जिहड़ी चीज़ बाप नहीं लैके दिंदा वो माँ दे कोल जिद करके लै लैंदा। माँ दे नाल बच्चे का बहुत प्यार गूढ़ा हुंदा। संत बाबा प्रेम सिंह जी की माता दे नाल बहुत प्यार सी, पर जदों वो शरीर करके चले गए तो फिर बहुत ज़्यादा उन्हां दे जाण दा असर भी होया, क्योंकि नैचुरली है कोई भी होवे उस ते असर हुंदा ही है। पर वो इकल्ले महसूस ना करन। उन्हां दे दादा जी ने बाबा अरूड़ सिंह जी ने उन्होंने कदे भी इकल्ले होण दा एहसास नहीं होण दिता। मतलब इन्ना को वो लाड ते प्यार करते सन अपने पोतरे नूं, बहुत ज़्यादा उन्हों का ख्याल रखिया। उन्हों दे नाल ही वो पैंदे जां सौंदे भी सन। बाबा प्रेम सिंह जी अपने दादा जी दे कोल ही ज़्यादा पैंदे सन, सौंदे सन, और उन्हां कोलों बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा विद्या, बहुत ज़्यादा प्यारे संस्कार, जिवें कल भी सरवण किया सी, उन्हां कोलों ही विद्या गुरमुखी उन्होंने सीखी। उन्हां कोलों ही बहुत कुछ सिक्ख्या लैंदे सन, और बहुत वधिया तरीके दे नाल उन्होंने उन्होंने सिक्ख्या दित्ती भी। ते संत बाबा प्रेम सिंह जी महाराज दे बचपन विच माता दे चले जाण तो बाद उन्हां दे बाप पिता उन्होंने भी बाबा वसावा सिंह ही कहते सी, भावें वो फौज में भर्ती सन। परिवार बाबियां दा सी। किसी परिवार विच बाबे की अल जां बाबा कहना शुरू कर दें तो सारे परिवार के अगे बच्चों को बाबा ही कहना शुरू कर देंदे हन। बजुर्ग बाबे सन, इस करके पुत्र भी बाबा, पोतरा भी बाबा। बाबा रूड़ सिंह नूं ते बाबा जी कहते सन, ते संत बाबा प्रेम सिंह के पिता नूं भी बाबा, ते प्रेम सिंह जी नूं भी बाबा प्रेम सिंह कह के ही बुलाते सन। सो उस समय महाराज जी दे फिर पिता की दूसरी शादी जिहड़ी सी वो पिंड शामके जिला शेखोपुरा, पिंड शामके जिला शेखोपुरा दे विच उन्हां दी जिहड़ी शादी सी सरदार मंगल सिंह दी धी भोली माता दे नाल उन्हां दी शादी हो गई। और शादी तो बाद जिमें लिखा होया बाबा प्रेम सिंह जी के बारे लिखा है, उन्ना प्यार उन्होंने उतों नहीं मिल सकिया जो अपनी माँ तो मिलता सी। मतलब मिस किया उन्होंने। नाले फिर घर दे विच बाकी बच्चे भी आ गए। बाबा प्रेम सिंह जी के दूजी माँ के विचों फिर बच्चे भी पैदा होए। खेम सिंह, हरी सिंह, खजान सिंह, वरियाम सिंह। और
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 5-5 7-7 10-10 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਰਾਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਲਾ। ਉਹ ਮੁਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨਿਰਮਲੇ ਹੋਣ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬੌੜ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
वेदांत की संस्कृत की विद्या, गुरमुखी की विद्या या होर गुरबाणी की संथਿਆ की विद्या वो इत्थों आके प्राप्त करते सन। और तो बहुत सारे सिख महात्मा इत्थों विद्या लैके फिर थां थां ते जाके उसका प्रचार करते सन ते विद्या वंडते सन। मुराले डेरे की यह खासियत सी भी उत्थों विद्या पढ़ के अगे विद्या पढ़ाई जाती सी। जितों विद्या प्राप्त होवे ते उहदे तो अगे फिर विद्या वंडी जा सकती है। जे कोई विद्या पढ़िया होवे तो वह विद्या वंड भी सकता है। सो इस करके ये जिहड़ा डेरा सी फिर बाद विच संत अमीर सिंह जी दे जाण तो बाद ये संत बाबा बिशन सिंह नूं ये जिहड़ी जगह जां गद्दी जां सेवा मिली और इत्थे उन्होंने बहुत सोहणियां रिहाइशां बनाईयां, बहुत सोहणे इंतजाम किए आए गए वास्ते। संत बाबा बिशन सिंह जी ने बहुत वधिया नितनेम दे नाल उत्थे सेवा करवा रहे ने। तो जिमें मैं पहला बेनती की भी दादा जी के जाण तो बाद संत बाबा प्रेम सिंह जी अपने आप में बहुत ज़्यादा अकले महसूस करन लग पे और कल्ले रहिंदे सन। ते भाई राम सिंह जी जो कहते ने भी कपड़े का काम करते सन, व्यापारी सन, अरोड़े सिख सन। शॉर्ट दे विच संखेप दे विच मैं बेनती करा वो बाबा प्रेम सिंह जी नूं अपने नाल लिजा के कहते भी चल भाई काका तेनों किसी काम ते लाउने आ, चल तू मेरे नाल चल, तेरा मन उदास जिहा रहिंदा है, थोड़ा मन बदल जाएगा। उन्हां दे कहण ते बाबा प्रेम सिंह जी भाई राम सिंह जी दे नाल चले गए। जाण तो पहला जिवें कोई किधरे जांदा दूर जांदे सन, कहंदे चलो पहला मत्था टेक चलदे हां मुराले डेरे। तो भाई राम सिंह जी के नाल सब तो पहला बाबा प्रेम सिंह जी उस मुराले डेरे पहुँचे जिथे संत बाबा बिशन सिंह जी सेवा करवा रहे सन। तो उत्थे जाके जब नमस्कार की गुरु साहब नूं ते बाद विच भाई राम सिंह जी ने बाबा प्रेम सिंह जी नूं मिलाया, महापुरखां दे नाल मुलाकात की। जदों महापुरखां वाल तकिया, दोनों महापुरखां ने एक दूजे वाल तकिया तो उन्होंने पूछा भी ये कौन है, तो उन्होंने दसिया भी ये सरदार अरूड़ सिंह जी, बाबा अरूड़ सिंह का पोतरा सरदार बसावत सिंह का पुत्र है प्रेम सिंह। ये दादा और माँ के जान पिछों ये उदास है। महापुरुषों ने बहुत ही गहराई के नाल, छोटी उम्र है बाबा जी की, बाबा प्रेम सिंह जी की। उन्होंने वाल तकिया, कहते भी इन्हों इत्थे रहन दे, साढ़े कोल छड्ड जाओ। कहते कोई गल नहीं, असी चक्कर ला लीए अपने व्यापार का, उस तो बाद इन्होंने इत्थे छड्ड जावांगे। बाबा जी का भी दिल, क्योंकि जिमें दा कोई बंदा होवे उदां दी वो जगह लभदा। संत बाबा प्रेम सिंह जी सी परोपकारी, प्रेम वाले, बाणी बाणी दे धारनी, इस करके वो ऐसी जगह लभदे सन जिथे उन्होंने गुरमत, जिथे उन्होंने सेवा, जिथे उन्होंने सिमरन, जिथे उन्होंने एकांत मिल सके, वो जगह जिहड़ी उन्होंने मिल गई उसी मुराले की प्यारी जगह। सो ये वापस आके फिर इत्थे ही आके टिक गए, मतलब रहन लग पे मुराले डेरे। इत्थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जिहड़ा सी उस सेवा वाल ध्यान दिता। संत बाबा प्रेम सिंह महाराज जी ने सब तो पहला आप जिथे भी जाने किसी संत महात्मा को पहला लोग अपने एक बच्चे नूं जरूर भेजते सन भी महापुरखों को इनू भेज दईए। किसी ने कोई काम ते ला लेंदे सन, किसी ने किसी काम ते ला लेंदे सन। तो जदों कोई किसी डेरे विच किसी बच्चे नूं भेजते सन, सब तो पहला उहदे तो सेवा करवाई जाती सी। मैं विद्वान बन सकदा हां, अजकल अपना नैट का युग है, जो मर्जी किधरों गूगल तो कर लो, यूट्यूब तो कर लो, पता लग जाता। पढ़ पढ़ के कोई बंदा जानकारी तो लै सकता, पर जिहड़ा प्रैक्टिकल सेवा करके जो जीवन मिलना है वो उसनों मिल नहीं सकता। पहला एक कहावत होंदी सी, 12 साल रहे साधु की टोली, फिर समझे साधु की बोली। 12 साल
ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਟੋਲੀ, ਫਿਰ ਸਮਝੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਹੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਗਭਗ ਵੱਡੀਆਂ 20 ਗਾਗਰਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ 20 ਗਾਗਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਬੀਜ ਦੇਵੇ। ਆ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਾਦ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਦੇ ਖਾਦ ਤੂੰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਥੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਤ ਬੇਤੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ। ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਬੋਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਕਾਪੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹ ਭਿਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨਾ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਕੇ ਦੇਗ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ, ਝਾੜੂ ਬੋਕਰ ਸੁੰਬਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ, ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਢ ਜਾਂ ਖਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੁੱਖ ਹਰਨ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਤਰਕਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਇਸ
विद्या दे केंद्र दी, इस वेदांत दे केंद्र दी, इस विद्या दे उस स्कूल दी सारी वागडोर ये बच्चा ही संभाल सकता है। जद कि उत्थे बड़े बड़े महात्मा बजुर्ग वड्डी उम्र वाले उत्थे पहला सन, पर महापुरख ने अपनी जिहड़ी सारी सी अपनी सेवा जिहड़ी उत्थे पूरी तनदेही दे नाल, तन मन धन दे नाल उत्थे बहुत ज़्यादा उत्थे कीती। सो संत बाबा बिशन सिंह जी बहुत ज़्यादा उन्होंने ते खुश हो रहे सन। सो फिर इन्हां दे अंदर जिहड़ा सी बाबा प्रेम सिंह जी दे अंदर जिहड़ी सी ओ गुरु दे गुरबाणी दे कीर्तन सीखण दी बहुत जिहदी इच्छा सी, बड़ा चाह सी। कहंदे ये मुराले तो अमृतसर साहब चले गए, सिर्फ कीर्तन दे बहुत ज़्यादा आशिक सन, कीर्तन सीखण दे लई। बाबा बिशन सिंह जी कोलों इन्होंने आग्ञा ली भी कीर्तन सीखण की इच्छा, तो ये अमृतसर संत उत्तम सिंह सत्तो दी गली जिहड़ी है ना, उहदे पास उत्थे डेरा है संत उत्तम सिंह दा, उत्थे चले गए। उत्थे उन्होंने ज्ञानी अमीर सिंह जी तो संथਿਆ भी लई। भाई मक्खन सिंह जी रागी सी, हजूरी रागी दरबार साहब, उन्हां तो उन्होंने कीर्तन की सिक्ख्या लई। ते संत मिश्रा सिंह जी का डेरा भी सी, उत्थे भी गए, उत्थों भी उन्होंने सिक्ख्या लई। उस तो बाद हरिद्वार जाके भी उन्होंने सिक्ख्या लई। ज्ञानी अमीर सिंह जी उन्होंने तो संथਿਆ लई, सरदार मक्खन सिंह रागी तो उन्होंने राग विद्या कीर्तन की सिक्ख्या लई, संत मिश्रा सिंह जी और उस तो बाद हरिद्वार जाके भी ये सारी उन्होंने, क्योंकि विद्या के दानी उन्होंने एवं नहीं कहा जाता, उन्होंने विद्या के लिए बड़ी जद्दोजहद की। हुण तो साडे घरां दे लागे स्कूल खुले हैं, तो उस समय स्कूल नहीं सन होंदे, दूर दूर विद्या लैण लई जाना पैंदा सी। संत महापुरखों ने उस जमाने दे विच दूर दूर जाके उन्होंने विद्या हासिल की, संस्कृत की भी, गुरमुखी की भी, कीर्तन की भी, क्लासीकल भी, राग विद्या भी। तो वो महापुरुष संत बाबा बिशन सिंह जी जिहड़े सी, उन्होंने फिर इन्हों बुलाया भी हुण तुसीं आ जाओ। बहुत ज़्यादा प्यार करते सन इन्हों। तो फिर ये अपने हरिद्वार तो मुड़ के महापुरुषों के बचनों के नाल ये द्वारा जिहड़े सी वापस डेरे आ गए, मतलब मुराले आ गए। तो कहते जो काफ़ी समय बाद संत बाबा बिशन सिंह जी को मिले, तो इन्होंने घुट के गलवकड़ी के नाल उन्होंने अपने गले नाल लाया भी बहुत चिरां दे बाद जो एक गुरमुख नूं गुरमुख मिलता, सच्चे गुरमुख होण, तो वो बहुत मिस करते हैं एक दूजे नूं, बहुत ज़्यादा प्रेम जिहड़ा हुंदा वो मिस करता है। जिस विच प्रेम हुंदा वो एक दूजे नूं मिस करता है, जिहदे विच प्रेम नहीं हुंदा मिस नहीं करता। मतलब संत बाबा बिशन सिंह जी ने बाबा प्रेम सिंह जी हरिद्वारों वापस बुला के अपने गल नाल लाया और उन्हां ते बहुत ज़्यादा बख्शिश की। सो जिवें मैं पहला बेनती की, उत्थे विद्या ते चल रही सी। सो महापुरुषों ने अपने जान का समा लागे देख के भी कोई पता नहीं, पर पता उन्होंने होंदा, साडे लई कोई पता नहीं होंदा। संत बाबा बिशन सिंह जी ने एक बहुत वड्डा इकट्ठ किया सी। मैं संखेप दे विच संत बाबा प्रेम सिंह महाराज जी बारे विचार कर रहा हाँ। उन्होंने 13, 14 ते 15 भादरों नूं 13, 14 ते 15 भादरों नूं बहुत वड्डा जिहड़ा इकट्ठ है उन्होंने डेरे विखे मुराले विखे किया। बड़े संत महात्मा नूं उत्थे बुलाया। तो गल विचों की निकली भी उन्होंने अपनी जिहड़ी है दस्तारबंदी वो करनी सी। जदों अनाउंस होया संत बाबा प्रेम सिंह जी का, तो बहुत सारे साधु जिहड़े सी उन्होंने कईयां ने उत्थे विरोध भी किया भी इत्थे बहुत वड्डे वड्डे ज़्यादा उम्र वाले साधु ने, उन्होंने ये सेवा दी जाए भी इन्हां दी ते उम्र अजे बहुत छोटी है, जवान लड़का है। तो डेरा निर्मले साधुआं का बहुत वड्डा डेरा है, बहुत वड्डी जिम्मेवारी एक नौजवान इस तरह की सेवा किवें निभा रहेगा। तो ये फिर संत बाबा बिशन सिंह जी ने संगतां नूं समझाया भी ये साडे हुंदे ही असीं देख रेख सारी करांगे और सानू इन्हां ते बहुत भरोसा है, असीं परख लिया, असीं देख लिया, सब कुछ देख लिया, इस करके ये सारी सेवा इन्हां नूं ही दित्ती जावेगी। सो
1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਵੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, BC ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, MLA ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਐਸੇ ਰਿਟਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਚਾਹੇ 4 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 10 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਠੀਕ, ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਅਦਾਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
तो ये सारा उन्होंने सफलता का जिहड़ा सिरा ये संत बाबा प्रेम सिंह महाराज जी नूं जांदा ते उन्होंने फिर विद्या जिहड़ी सी फिर देखो विद्या दे लई उन्होंने केवल विद्या दे लई उन्होंने केवल किसी एक कास्ट किसी जात या धर्म के लिए स्कूल नहीं खोले। उन्होंने इस्लाम के नाम पर भी एक स्कूल रखिया। जो कुछ मुसलमानों ने कहा भी तुसी अपने नाम से तुसी जिहड़े ने स्कूल बनाई जा रहे हो, तो एक मुसलमानों के इस्लाम के नाम पर भी एक स्कूल उन्होंने खोलिया, उसका नाम रखा सी। सो उन्होंने कहा भी इन्हां अदारियां दे विच हर एक वर्ग का बंदा जिहड़ा इत्थों उच्च विद्या प्राप्त करेगा, हर एक जात का बंदा इत्थों विद्या प्राप्त करेगा, और जिहड़ा सही तरीके नाल विद्या प्राप्त करेगा वो बहुत ज़्यादा उच्चे अहुदियां ते जाएगा। सो ये संत बाबा प्रेम सिंह जी की महाराज की कृपा है जी। असी अज विद्या तुहानूं जे मैं भी कथा सुना रहे हैं, कीर्तन सुना रहे हैं, तो उन्हां दी बदौलत ही है, इस करके उन्होंने कभी असी भुल नहीं सकते। सो उन्हां दी जिन्नी भी सिफत की जाए थोड़ी है, बहुत ज़्यादा उन्हां दी सिफत सलाह समा ते मुक जाना सारा आ, पर उन्हां दी सिफत नहीं मुकनी। अजे कुछ भी नहीं असी उन्हां बारे सुनाया, कुछ भी नहीं सुनाया। तो आखिरी समा जिहड़ा है वो बिगवाल आके ते उत्थे उन्होंने जिहड़ा सी टका किया, फिर उत्थे ही जिहड़ी संगत उन्होंने मिलती सी, अगे नैक्सट जो विचारां हुंदियां सन उत्थे ही सारी सलाह मशवरा करके अपने इलाके नूं उन्होंने अपनी अखां दे नाल अपनी देख रेख हेठ सारे इलाके का दौरा करना, तो सारे इलाके नूं देखना, तो लोगों को कहना इत्थे जम जाओ, इत्थे बैठ जाओ, सख्त मेहनत करो, विद्या हासिल करो, तो तुहानूं सफलता मिलेगी। सो जिहड़े लोगों ने उन्होंने वचन मन्निया वो अज चढ़दी कला दे विच हन। जिहड़े टुर गए वो अज देख देख के हैरान होंदे भी असी क्यों टुर गए इत्थों, असी क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं आया भी पता नहीं इत्थे की बनना की नहीं बनना। कहते बेच के सब कुछ तो उधर चले जाओ, कोई हरियाणे वड़ गया, कोई किधरे चले गया, किधरे चले गया। पर अज वो जो आके देखते हैं तो महसूस करते हैं भी वाकई भी इत्थे जो मतलब खुशहाली है ये तो उधर भी नहीं है, कदे भी नहीं उधर हो सकती। क्योंकि मैं कल भी बेनती की सी, जब साधु रेख विच मेख का मतलब हुंदा जदों साधु बोलदा है ना, ਉਹਦਾ बोल जुगां जुगां तक सच रहिंदा है। हनेरियां आउण झक्कड़ आउण पर वो जिहड़ा ਉਹਦਾ वचन है ना वो नहीं टलदा, वो नहीं टलदा, उसनूं कोई टाल ही नहीं सकता। इस करके उन्होंने वचन हो चुके ने, ये धरती नूं भाग लगे रहणगे, पर असी बहुत ही प्रेम दे नाल महापुरखां नूं अगे रख के याद करके ते असी कोई भी अपना कार्य जिहड़ा वो करना। सो अज दे दिन सो उस बिगवल की धरती ते उन्हां दा संस्कार होया सी। 2 तरीक उन्होंने शरीर छड्डिया सी अमृत वेले, मालक दे नाल जुड़े ते इस करके अज तमाम सारे संसार दे विच दुनिया दे विच उन्हां दा ये बरसी का समागम खास करके बहुत ज़्यादा चढ़दी कला दे विच सिख संगतां सारियां रल मिल के मनाउंदियां हन ते बहुत ज़्यादा सेवावां करदियां हन। सो अज धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का भी शहीदी गुरपुरब है। समा हुण इजाजत नहीं दिंदा मैं उन्हां बारे भी तुहानूं बोल सकां दस सकां, क्योंकि असी प्रोग्राम जिहड़ा 5 तरीक का रखिया होया अज दे समागम नूं मद्देनज़र रखते हुए, सो 5 तरीक नूं असी गुरु अर्जन देव महाराज जी की सारी शहादत बारे विस्तार दे नाल जिन्नी भी कोशिश होएगी तुहाडे नाल ओह विचार रखांगे। और संगतां वालों शबीलां दी सेवा आ रही है, बहुत बहुत धन्नवाद है सब संगत दा। सो परसों शबील के लंगर लगने हैं, नाल ही कड़ा प्रशाद नाल ही और छोलियां दे प्रशाद ये चलने हैं। संगतां वालों बेअंत सेवा आ रही है। गुरु महाराज जी तिल तिल लेखे विच लाउण ते बेनती है जरूर तिलफल सेवा करके गुरु की बख्शिश गुरु की खुशी हासिल करनी है। और जिथे असी माया दे नाल सेवा करनी है उत्थे बेनती है हथी भी जिहड़ा सेवा कर सकदा है वो जरूर 5 10 20 मिनट जिन्ना भी समा किसी को होवे वो आके जरूर सेवा करे, भांडे धोने की सेवा करे जां होर भी कोई बरताउण की सेवा भी कर सकते हो। गुरु महाराज की बख्शिश प्राप्त करो। आओ अज के दिन दे मैं बेनती करदा सैकटरी साहब नूं वो भी संत बाबा प्रेम सिंह जी के प्रथाए 1-2 वचन जरूर करन, शरधा के फुल उन्होंने भेंट करन, क्योंकि उन्हों का अज
ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 72ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਬਾਨਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਵਾ ਜੋ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1579 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਭਗਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ 51 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੁਗਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਊ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲੂ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਦਾ ਗਲਦਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਕੜਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੂਜੀ ਦੇ ਕੜਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਤਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।